ملاقات پاکستان کی مشہور فلم ڈانسر اور فلم ایکٹریس ایمی مینوالا سے کروا رہے ہیں۔ ایمی مینوالا کراچی میں پیدا ہوئی اور یہیں تعلیم پائی۔ ابھی وہ زیر تعلیم تھی کہ انہیں فلم سوہنی میں رقص کرنے کا موقع ملا۔ ایمی مینوالا کلاسیکل ڈانس بھی جانتی ہیں۔ وہ اب تک بہت سی فلموں میں رقص بھی کر چکی ہیں اور کردار بھی۔ ان کی آنے والی فلموں میں قتل کے بعد، جھلک اور تقدیر قابل ذکر ہیں۔ ایس ایم سلیم آپ کی ملاقات ایمی مینوالا سے کروا رہے ہیں۔ مس ایمی مینوالا، دیسی رقصوں کے علاوہ اور طرح کے رقص، میرا مطلب ہے آپ کو ویسٹرن ڈانسز بھی آتی ہیں؟ جی ہاں، مجھے آتے ہیں، مگر مجھے پسند نہیں۔ ٹویسٹ، راک اینڈ رول مثلاً وہ ڈانسز میں کر لیتی ہوں، مگر مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ اس کی کوئی وجہ ہے؟ وجہ تو کوئی نہیں، کیونکہ میں نے بچپن سے ہی کلاسیکل ڈانسز اور فوک ڈانسز سیکھے ہیں، اس لیے مجھے ان ڈانسوں سے کوئی زیادہ تعلق نہیں۔ اچھا، آپ گھر پر کس قسم کی ایکسرسائزز کرتی ہیں؟ میں اپنا ریاض کرتی ہوں، اپنے جو توڑے ہوتے ہیں، تتکاریں ہوتی ہیں، اور وہی میری ایکسرسائز ہے۔ کتنی دیر تک آپ ریاض کرتی ہیں؟ ویسے کبھی گھنٹے سے تو کم نہیں کیا، کبھی 2 گھنٹے بھی کر لیتی ہوں، کبھی 3 گھنٹے بھی کر لیے، ویسے گھنٹہ۔ خان صاحب جو طبلہ بجاتے ہیں وہ آتے ہیں، سارنگی والے آتے ہیں، اس کے بعد کچھ کھاتی پیتی بھی آپ خاص قسم کی چیزیں؟ میں دودھ بہت پیتی ہوں۔ آج کل آپ کراچی کیسے آئی ہوئی ہیں؟ جی میں قتل کے بعد کی شوٹنگ کے لیے آئی تھی، ہاکس بے پہ ہماری شوٹنگ ہوئی اور 8 دن ہوتی رہی شوٹنگ۔ اتنی دھوپ تھی اور وہاں کی وہ نمکین ہوا کہ میری ساری خال جل گئی اور میں ایک دم سے کالی ہو گئی۔ میرا خیال ہے کچھ زیادہ تو کالی نہیں معلوم ہوتی ہیں، بہرحال کچھ کمی جی ہوتی میں ہے۔ بہت گوری تھی، ہاں ابھی آپ نے دیکھا اس لیے آپ کو فرق نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں، یہ کچھ کھال اتر رہی ہے۔ جی ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بیماری ہو گئی۔ تو اس فلم میں قتل کے بعد میں آپ کا کیا رول ہے؟ رول تو میرا لہری صاحب کے ساتھ ہے، کامیڈین کا، سائیڈ ہیروئن سمجھ لیجئے۔ 2 میرے گانے اور کیریکٹر۔ یہ کتنی ہو گئی ہے اس کی شوٹنگ؟ بس اب ایک آخری سیٹ بچا ہے اور پکچر مکمل ہو جائے گی۔ یہاں سے لاہور تشریف لے جائیں گے آپ؟ جی ہاں۔ وہاں کون کون سی فلموں میں آپ کام کر رہی ہیں؟ جی میں سیما میں کر رہی ہوں، 1000 سال بعد۔ یعنی سیما بھی ایک فلم کا نام ہے اور سیما 1000 سال بعد بھی؟ ہاں جی، ایک پکچر کا نام ہے سیما، ایک 1000 سال بعد، کالا آدمی، سلطانہ اور کالے آدمی میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی میں نے اس میں ڈانس کیا۔ اچھا۔ اور ایک پکچر بن رہی میری جھلک، اس میں میں سائیڈ ہیروئن بنی ہوں اور میری بہت اچھی پکچر ہوگی جھلک۔ یہ ڈانسر ہونا زیادہ مشکل ہے آپ کے خیال میں یا ایکٹریس ہونا مشکل ہے؟ جی میرے خیال میں ایکٹریس ہونا زیادہ مشکل ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ڈانس تو میں نے بچپن سے سیکھا ہوا ہے، اب ایکٹنگ کیونکہ اب میں نے شروع کی ہے تو مجھے کچھ مشکل سی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی فلم کون سی تھی آپ کی بحیثیت ایکٹریس کی؟ ایکٹ کرتے ہوئے وہ پکچریں 2-3 کٹھی بنی تھی ان دنوں، ایک تھی سویرا، ایک تھی 3 اور 3 مثلاً، اور مجھے یاد نہیں، 2 پکچریں ویسے میری کٹھی، 3 اور 3 اور سویرا، جن میں مجھے کام ملا تھا، ایکٹ کرنے کا موقع ملا تھا، دونوں کٹھی شروع ہوئی تھی۔ آپ کو جتنی بھی اب تک فلمیں بن چکی ہیں ان میں کون سی پسند آئی ہے؟ خاص تو مجھے کوئی پسند نہیں آئی، ویسے میرا فرشتہ، ہابو اور اجنبی میں ڈانس بہت اچھے ہوئے تھے۔ یعنی لوگوں نے پسند کیے یا آپ کو خود پسند جی آئے؟ نہیں، لوگوں نے پسند کیے تھے۔ مبارک ہو۔ شکریہ۔ اچھا، پچھلے دنوں آپ ویسٹ ایران گئی تھیں، وہاں کے کچھ واقعات سنا سکتی ہیں؟ واقعات تو بہت سے ہیں، کس قسم کا واقعہ سناؤں؟ جو آپ کو وہاں پیش آئے ہوں۔ وہاں پر میں نے وہاں پر کوئی 9 ان کے شہر دیکھے ہیں ویسٹ ایریا کے، اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پینٹ کر دیا ہو۔ سمندر اور پانی، وہ پہاڑ، اور اتنا ہرا ہے وہاں پر، اور وہاں کے جنگل ہم نے دیکھے۔ 9 شہر دیکھے، جن میں سے 4 تو ایسے تھے جیسے جنت، اور باقی جو دیکھیں 3 وہ بہت ہی اندر ہو کر مطلب انٹیریئر میں تھے۔ وہاں پر ہم نے وہاں جنگلیوں سے ملاقات کی، اچھا، جن کے مکان درختوں پہ بنے ہوئے تھے، وہ جو کیلے کے
केले का जो छिलका आता है ना, केले के जो पत्ते, उनका छिलका, उनके उन्होंने लिबास पहने हुए थे। यकीन वाला आप दरख्त पे जो मकान बने हुए थे उस पे चढ़ी कैसी थी आप? मैं नहीं चढ़ी सीढ़ियां थी, लगी? वो नीचे आ गए थे। अच्छा अच्छा। और वो तो एक रोप सी बनी होती है, वो जो दरख्त की जो होती है ना, वो रस्सी सा, उनसे वो तो ऊपर चढ़ते थे। तो मैं तो ऊपर जा ना सकी, मगर वो खुद नीचे आ गए थे। वहाँ दावतें वगैरह हुई होंगी? बड़ी दावतें हुई, लोगों ने वहाँ पर हमारा काम बहुत पसंद किया। अच्छा, खाना कैसा होता है वहाँ का? हमने तो पाकिस्तानी खाना खाया वहाँ पे। वहाँ के लोगों से आपका मिलना जुलना हुआ होगा तो पाकिस्तान के बारे में पूछते होंगे? बिल्कुल, वो पूछते हैं, और उन्हें हमारा लिबास बहुत पसंद है। आप उस वक्त क्या पहने हुए थी? मैं हमेशा वहाँ पर शलवार कमीज पहनती थी, और कभी मैंने चुस्त पैजामा और कुर्ता और ऐसे लिबास पहनती थी, कभी गरारा पहनती थी, और उन्हें ये लिबास बहुत पसंद आते थे। वहाँ आपके डांसेस को समझ लिया था उन लोगों ने? हाँ, वहाँ उनको सबसे ज्यादा, उनको जो मेरा डांस पसंद आया था वो था भंगड़ा। कौन सा? भंगड़ा, भंगड़ा पंजाबी। वो उन्हें बहुत पसंद आया, और रोज ही वो आइटम होती थी जरूर। उन्हें उसका लिबास पसंद आया, उसके एक्शन पसंद आए, और वहाँ पर मसलन बस ये डांस बहुत पसंद किया उन्होंने। स्टेज पे तो आपने ये महसूस किया होगा कि पूरा का पूरा डांस दिया जाता है, जी तो आपका मूड कायम रहता है, जी। उसका तसलसल कायम रहता है। लेकिन फिल्म में ऐसा होता है कि वो टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो उससे आपको कोई बोरियत तो नहीं होती कि एक मुसलसल डांस को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल दो अलग बात है। मसलन स्टेज पे जो डांस करते हैं उसका मूड एक और ही और एक और ही बात है। स्टेज पे जो डांस करना है, हमें पता होती है कि यहाँ पर पब्लिक बैठी है, और ये जो हम डांस कर रहे हैं ये 3 मिनटों में ये देखेंगे और चले जाएंगे। जो हम सेट पे डांस करते हैं, सेट पे डांस तो ये होता है कि हम 10 दफा एक शॉट के टेक कराते हैं। उन 10 टेकों में से 2 टेक जो इनको पसंद आती है डायरेक्टर को, वो टेक मिला के फिर वो डांस कंप्लीट करते हैं। तो वहां पर बल्कि जो सेट पे डांस होता है उसमें तो हमें चांस मिलता है कि हम एक बार ठीक ना हो तो दोबारा कर लें, दोबारा ठीक ना हो तो तीसरी दफा कर लें। तो बल्कि सेट पे जो डांस होता है वो बहुत आसान होता है। मिस एमी मिनवाला, ये तो कुछ रक्स की बात हुई थी। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए इस वक्त हमारी बातचीत बहुत सारे सुनने वाले सुन रहे हैं, तो वो हर दफ़ा ये ख्वाहिश करते हैं कि जो भी स्टार आए उसकी पसंद का कोई फिल्मी गाना सुने। फिल्मी गाना यानी मुझसे सुने या रिकॉर्ड से? रिकॉर्ड सुने। अच्छा अच्छा। तो आप तजवीज़ कीजिए, हम वो रिकॉर्ड बजाएंगे। मुझे गाने तो बहुत से पसंद हैं, मगर मैं अपना ही गाना बताऊंगी आपको। हाँ। मैंने बाजी में गाना एक पिक्चराइज करवाया है, सांवरिया ने हाय दैया बड़ा दुख दीनो। मैं आपकी ये फरमाइश अभी पूरी करता हूँ। शुक्रिया। दुख दीनो सांवरिया ने हाय दैया बड़ा दुख दीनो, बड़ा दुख दीनो, बड़ा दुख दीनो पिहरवा ने हाय दैया। बड़ा दुख दीनो, बड़ा दुख दीनो पिहरवा ने हाय दैया।
दीनों बड़ा दुख दीनों की परवाने हाय दैया मिस एमी, ये तो मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी, आपकी पसंद का एक रिकॉर्ड सुना दिया, लेकिन अब मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप हमारी फरमाइश पूरी करेंगे। आपको याद होगा फिल्म बाजी में आपने इसी गाने के बाद कहा था कि हाय दैया, तो क्या ये मुमकिन होगा कि आप उस तरह कह के और कह दूं मैं? हाँ, मैंने कहा था हाय दैया। ठहरिए, आप तो बिल्कुल ही एग्जिट हो रही हैं। अभी ठहरिए, देखिए ये मैं जानता हूँ आपको जानती मैं तो हाय दैया कहकर भाग गई थी, आपने कहा उसी तरह कहना। हाँ, मैं वही कहकर भाग गई। हाँ बिल्कुल। ये देखिए आपका एक तोहफा यहाँ रखा हुआ है, ये हाइसेंस बल्ब बनाने वालों की जानिब से है। इसमें उनके कुछ बल्ब्स हैं जी। आप इसे कबूल फरमाइए, और जहाँ आपका मेकअप रूम है वहाँ इन्हें इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत रोशन होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।